ہونا تو نہیں چاہیے تھا، مگر پھر بھی لیفٹیننٹ جانباز سے میجر سکندر کو ہمیشہ ایک بے نام سی جلن محسوس ہوتی تھی۔ حالانکہ جانباز اس کا ماتحت تھا اور اس کے حکم پر ہر دم سر نگوں کر دیتا، مگر پھر بھی یہ جوان سکندر کو ایک آنکھ نہ بھاتا۔ آج کل وہ مشن پر کشمیر کی وادی کے ایک دور دراز گاؤں امیر آباد آئے ہوئے تھے۔ اس گاؤں میں ہندو اور مسلمان دونوں ہی اکثریت میں تھے۔ عید الاضحیٰ کے دن قریب تھے۔ ہندو شدت سے چاہتے تھے کہ ان کے مذہبی جذبات کو مجروح نہ کیا جائے اور بیاؤ ماتا کو قربان نہ کیا جائے، مگر مسلمان بھی اپنا فریضہ ادا کرنا چاہتے تھے۔ باوثوق ذرائع سے خبر ملی تھی کہ ہندوؤں نے وقت قربانی دھاوا بول دینا ہے۔ یہ مسلح ہماری ماتا کو قربان کرنا چاہتے، ان سالوں کا گلا تو ہم کاٹیں گے۔ 2 دن بعد عید تھی اور پورا لائحہ عمل تیار تھا۔ رات کو میجر سکندر تمام پہلوؤں پر غور کرتے رہے۔ تقاضا ہوا تو بیت الخلاء جانے کے لیے اٹھے۔ قسمت کی خرابی کہ برف پر پھسلتے چلے گئے۔ پاؤں کچھ ایسے مڑا کہ بیرک میں موجود ڈاکٹر نے تشخیص کی کہ ٹخنے میں چیر آ گیا ہے۔ مکمل آرام ضروری ہے، ورنہ معاملہ اتنا خراب ہو سکتا ہے کہ شاید عمر بھر نہ ٹھیک ہو۔ درد بھی ناقابل برداشت تھا، جو درد کش گولیوں سے بھی ٹھیک نہ ہوتا۔ توان و کرہن انہوں نے پیس قوم سے بٹالین رابطہ کیا اور متبادل میجر رینک کے فوجی کو بھیجنے کی گزارش کی۔ اتنے قلیل وقت میں کسی کا وہاں پہنچنا اور حالات کو سمجھنا مشکل ہے۔ آپ کمانڈ لیفٹیننٹ جانباز کو دے دیں۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ سارا کریڈٹ اس جانباز کو ملے گا۔ میجر سکندر دل مسوس کر کے رہ گیا۔ پنڈت نارائن ان لوگوں میں سے تھا جو لڑ مرنے کے لیے تیار تھے، مگر کشمیر کسی طور ان مسلوں کو نہ دیں گے۔ اس کی حکمت عملی یہ تھی کہ جتنا ہو سکے ان مسلوں کی نسل کشی کی جائے۔ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ اس سے بہتر کوئی حل نہیں۔ دہائیوں سے اس نے اپنے جوان تیار کر رکھے تھے جو مکمل تربیت یافتہ تھے۔ ابھی سال بھر پہلے اس نے 5 جوان امیر آباد گاؤں میں بھیجے تھے۔ یہ جوان نام، شناخت اور مذہب بدل کر امیر آباد کے مسلمانوں میں گھل مل کر رہ رہے تھے۔ منصوبہ یہ تھا کہ جب مسلمان اپنی نام نہاد عید پر گاؤں ماتا کی بلی چڑھانے لگیں گے تو گاؤں ماتا کی جگہ یہ جوان ان مسلمانوں کی بلی چڑھا دیں گے۔ علاقے کے شر پسند ہندوؤں کے ساتھ پہلے ہی ان کا گٹھ جوڑ تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ دھاوا بول دیں گے اور ان مسلوں کو مسل کر رکھ دیں گے۔ کل مسلمانوں کی عید تھی۔ پنڈت پرسکون تھا کہ اس کی تربیت کچی نہیں تھی۔ یہ نسل کشی تو ہو کر رہے گی۔ تبھی فون بجا۔ اس نے فون اٹھایا۔ نمسکار پنڈت جی، یہ رام تھا، مشن پر بھیجے جانے والے جوانوں میں سے سب سے کم عمر جوان۔ مشن یاد ہے نا؟ پنڈت نے تصدیق چاہی۔ جی پنڈت جی، جان دیں گے، پر ان مسلوں کو گاؤں ماتا کا گلا کاٹنے نہیں دیں گے، اور اگر پکڑے گئے تو کیپسول نگل لیں گے۔ رام اس سائنائڈ کیپسول کا کہہ رہا تھا جو مشن پر گئے ہر جوان کے گلے میں موجود تھا۔ شاباش میرے بچے۔ پنڈت جی، سیتا کیسی ہے؟ بڑی ہو گئی ہے۔ پنڈت نارائن مسکرا کر احوال بیان کرنے لگا۔ بات کروا دے۔ پنڈت نے آواز دی اور 5 سالہ سیتا دوڑتی آئی اور چہک کر باتیں کرنے لگی۔ رام اور سیتا بہن بھائی تھے۔ ہندو مسلم فسادات نے ان کے ماں باپ کو نگل لیا۔ تب سے وہ پنڈت نارائن کے پاس تھے۔ رام مشن پر جانے سے پہلے سیتا کی وجہ سے پریشان تھا، مگر پنڈت کے پدرانہ شفقت سے بھی واقف تھا۔ دل پر پتھر رکھ کر وہ مشن پر چلا گیا اور سیتا پنڈت جی کے پاس رہ گئی۔ فون بند ہوا تو سیتا مسکراتی دوڑتی مرغیوں کے ساتھ کھیلنے چلی گئی۔ ہے رام، میرے رام کو آشیرواد دے۔ پنڈت نارائن ہاتھ جوڑ کر پرارتھنا کر رہا تھا۔ مسلمان عید کی نماز پڑھ کر آئے اور اپنے بکرے، دمبے اور گایوں کو قربان کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ امیر آباد میں رواج تھا کہ لوگ گھروں کی جگہ قربان گاہ میں جانور قربان کرتے۔ رام، وجے، سنیل، امریش اور جگدیش مسلح ہو کر تاک لگائے بیٹھے تھے۔ امریش سربراہ تھا، باقی لڑکوں نے اس کی بات ماننی تھی۔ جیسے ہی وہ دھاوا بولتے، ہندو لڑکوں کی پلٹن بھی آ پہنچی۔ قبل اس کے کہ جانور قربانی کے لیے گرائے جاتے، امریش نے جے رام کا نعرہ لگایا اور لڑکے ان پر پل پڑے۔ جانباز بھی اپنی پلٹن کے ساتھ انتظار میں تھا۔ لڑکے ابھی چھری چاقو چلا بھی نہ پائے تھے کہ بندوقوں والے سپاہیوں نے انہیں حصار میں لے لیا۔ امریش اور جگدیش لڑ مرنے کو آگے بڑھے۔ 2 سپاہی امریش کے چاقو سے زخمی بھی ہوئے، مگر جانباز کی گولی سینے پر لگی تو امریش تڑپنے لگا اور کچھ لمحوں میں ساکت ہو گیا۔ لڑکے تربیت یافتہ تھے، مگر بہرحال فوج کے مقابلے میں کمزور اور نہتھے تھے۔ انہوں نے جب امریش کا یہ حال دیکھا تو جلدی سے کیپسول مگل لیا اور تڑپنے لگے۔ لیفٹیننٹ جانباز چلا کر رہ گیا۔
कम से कम एक लड़का तो जिंदा हाथ आता कि उनके सरगना का पता चलता। एक लड़का उसकी गोली का निशाना बना और 3 ने कैप्सूल भांक लिया। कोई सुराग हाथ ना लग सका। राम, जो अभी हमले का हिस्सा नहीं बना था, अपना छुरा छुपाता पीछे हटते हटते आम लोगों में छुप गया। यूं भी वो मुसलमान के भेस में था, किसी को पता ना चला और यूं वो बच गया। तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ घरों की ओर से आया। हिंदुओं ने हमारे घरों को आग लगा दी है, जल्दी आकर बचा लें। इलाके के मर्दों ने जब सुना कि उनके घर, जहां उनके बीवी बच्चे कुर्बानी के गोश्त का इंतजार कर रहे थे, अब आग की लपेट में हैं, तो दौड़ते हुए उन्हें बचाने के लिए निकले। उनसे ज्यादा फुर्ती लेफ्टिनेंट जानबाज के इशारे पर फौजी नौजवानों ने दिखाई और आबादी की ओर भागे। जानबाज सबसे आगे था। रास्ते में उसने देखा कि चंद औबाश हिंदू लड़के, जिनके हाथों में जलती हुई लकड़ियां थीं, एक लड़की को घेरे खड़े थे और शैतानी कहकहे लगाते हुए उसको छूने की कोशिश कर रहे थे। जानबाज आगे बढ़ा और एक लड़के के जबड़े पर घूसा मारा। दूसरे ने उस पर जलती हुई लकड़ी से वार किया तो झुककर खुद को बचाया और फुर्ती से लकड़ी छीन ली। चंद मिनटों की बात थी, वो तीनों चित हो गए। मेरे साथ आइए मोहतरमा। लड़की का हाथ पकड़े वो आबादी की ओर चल पड़ा। लड़की की जिम्मेदारी 2 मुसलमान मर्दों को देते हुए वो उस हिंदू हुजूम तक पहुंच चुका था जो मुसलमानों को जिंदा जलाना चाहते थे। हुजूम आम लोगों का था। ये उनके गुमान में ना था कि फौजी उनके सरों को आ पहुंचेंगे। वो कुछ बौखला गए। कुछ लोग लड़ने को आगे बढ़े, मगर जबड़ों पर पड़ी घूंसे और पीठ पर पड़ी लातें ही काफ़ी हुईं। बाकी काम हवाई फायरों ने कर दिया। जल्द ही वो फौज के नरगे में थे। मुसलमानों ने अपने जलते घरों पर पानी डालना शुरू कर दिया और अपने बूढ़े माँ बाप, बीवी बच्चों को बचाने की कोशिश करने लगे। चंद लोग मामूली सा जले थे, मगर किसी बड़े जानी नुकसान से महफूज रहे। आबिदा सरकारी टीवी की मुस्तकिल पुरानी मुलाजिमा थी। वो ना सिर्फ न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग करती, बल्कि इंटरव्यू भी लेने जाया करती। आज वो कश्मीर की बर्फज़ार वादियों में जान पर खेलकर लोगों को बड़े जानी नुकसान से बचाने वाले लेफ्टिनेंट जानबाज का इंटरव्यू लेने आई थीं। न सिर्फ नाम बल्कि आपके कारनामे भी जानबाजों वाले हैं, आबिदा मुस्कुराकर कह रही थी। जानबाज बस मुस्कुरा दिया। वो इतना मशहूर हो गया था कि टेलीविज़न वाले उसका इंटरव्यू लेने आ गए थे। अपनी फैमिली के बारे में? सब ठीक है, मेरा कोई नहीं। क्या मतलब? आबिदा को अचंभा हुआ। बचपन में सैलाब में माँ बाप, बहन भाई, चचा मामू, दादा दादी सब बह गए। मेरा बचपन यतीम खाने में गुजरा। जानबाज के चेहरे पे आई मुस्कुराहट में सब्र की चाशनी थी। आबिदा इस जवान को देखकर रह गई। शायद इसका सब कुछ ये सरजमीन ही थी। और शादी? शादी करना चाहता हूँ, मगर कोई रिश्तेदार ही नहीं जो कहीं बात चलाए। मैं आपके लिए लड़की ढूंढूंगी। आबिदा मुस्कुराने लगी। और दोबारा ये मत कहिएगा कि आपका कोई नहीं। मैं आपकी बड़ी बहन हूँ। आप पाकिस्तान में रहने वाले हर माँ बाप के बेटे हैं, हर लड़के के दोस्त हैं और हर लड़की के भाई, सिवाय उस लड़की के जिससे मेरी शादी होगी। आबिदा और जानबाज दोनों कहकहा लगाकर हंस दिए। दूर खड़े मेजर सिकंदर, जो बंद कमरे के शीशे से होती रिकॉर्डिंग देख रहे थे, उन दोनों को कहकहा लगाता देखकर दिल महसूस कर रह गए। अगर उस दिन उनके टखने को कुछ न होता तो आज जानबाज की जगह वो हीरो बने बैठे होते। वहीं हिंदुओं के छुरी चाकू से कट के मर क्यों नहीं गया ये जानबाज? उन्होंने उसी पांव से ठोकर लगाई जिसको चोट लगी थी और कराह कर रह गए। मैं पूरे पाकिस्तान से इल्तिमास करती हूँ कि मुल्क के इस जानबाज सपूत को खत लिखें और उन्हें बताएं कि जानबाज उनके भाई, बेटे, भांजे, भतीजे हैं। और आबिदा रिकॉर्डिंग करवाते हुए कह रही थी। यूं इंटरव्यू इख्तिताम को पहुंचा। चंद दिन बाद का किस्सा है। रेजिमेंट पर डाकिया डाक देने आया तो चंद लिफाफे लेफ्टिनेंट जानबाज के लिए भी थे। जानबाज यूं मुल्क का हीरो बना कि रेजिमेंट पर भी उसकी अलग टोर बन गई थी। उसने बड़ी हैरानी से लिफाफे वसूल किए। इसको भला किसने खत लिखे हैं? बेसब्री छुपाते वो अपने बैरिक में आया और खत खोलकर पढ़ने लगा। मैं क्वेटा से लिख रहा हूँ। आज से मेरे 2 नहीं 3 बेटे हैं और तुम्हारे 2 छोटे भाई हैं। छुट्टियों में तुम्हारा इंतजार रहेगा, तुम्हारे वालिद। बिजली की लहर सी उठी और सारे जिस्म में फैल गई और आंखें धुंधलाने लगीं। उसके हमवतन उसको अपनाने के लिए तैयार खड़े थे। तुम्हारा चचा, तुम्हारी खाला, तुम्हारी बहन। तमाम खतूत का मतन एक था।
جان باز نے کاغذ قلم نکالا اور تمام خطوط کے جواب دیے اور اگلے دن ڈاکیے کے حوالے کر دیے۔ ڈاکیا چند اور خطوط بھی لایا تھا۔ ان کا متن بھی پہلے خطوط جیسا تھا۔ کتنے لوگوں کا وہ منہ بولا بیٹا، بھائی، بھانجا اور بھتیجا بن گیا تھا۔ ان چھٹیوں میں ملک گیر ٹور پر نکلے گا اور سب سے مل کر آئے گا۔ آخری خط کا لفافہ چاک کرتے ہوئے سوچ رہا تھا، یہ خط ایسا تھا جس نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ اوئے جان باز! طرز تخاطب پر ہی رک گیا۔ ایک خط میں اسے یوں پکارا گیا تھا، تم نے جھوٹ کیوں بولا کہ تمہارا کوئی نہیں؟ تم کیسے مجھے بھول سکتے ہو؟ نکاح کے 2 بول پڑھوا کر اپنا بنا لینے کے بعد کیوں کر لوگوں سے چھپاتے پھر رہے ہو؟ مانا کہ ہم جھگڑتے رہتے ہیں، مگر وہ کون سے میاں بیوی ہیں جو جھگڑتے نہیں؟ اب ناراضگی چھوڑو اور مان جاؤ۔ اس دفعے جب آنا تو کشمیری شال لیتے آنا۔ تمہاری زوجہ ماہا۔ ماہا زیر لب نام دہرایا۔ ابھی تک لوگوں نے بھائی، بیٹا، بھتیجا بنایا تھا، مگر ان محترمہ نے تو خاوند بنا لیا۔ خط سینے پر رکھے وہ لیٹ گیا اور مسکرانے لگ گیا۔ تمہاری زوجہ دہرایا تو ایک سرسراہٹ سارے جسم میں دوڑنے لگی اور پھر دن مہینوں میں بدلنے لگے۔ زوجہ نامدار ماہا کے فرمائش بھرے خطوط آتے رہے۔ ایک دفعہ اخروٹ کی فرمائش ہوئی تو اگلی دفعہ خشک خوبانی کی۔ جان باز کو ان خطوط کا انتظار رہنے لگا۔ شروع میں جسے وہ بچگانہ بلکہ احمقانہ حرکت سمجھ رہا تھا، اس کے لیے محسوسات پیدا ہونے لگے، جذبات بڑھنے لگے۔ آپ کی زوجہ، یہ لفظ دل دھڑکانے لگا۔ ریجمنٹ پر مشہور ہونے لگا کہ جان باز شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی ٹیلی فون کے زمانے میں خط بھیجا کرتی ہے۔ تمہاری شادی ہو گئی؟ میجر سکندر نے ایک دن پوچھا۔ یس سر، کہنا اس نے نو سر تھا، مگر منہ سے یس نکلا۔ مجھے نہیں پتا تھا، منہ بنائے میجر سکندر آگے بڑھ گئے۔ مجھے بھی، جان باز نے زیر لب کہا، لیکن ایک مسئلہ تھا کہ خط لکھنے والے کا پتہ درج نہ ہوتا اور نہ فون نمبر۔ وہ کیسے رابطہ کرے؟ سالانہ چھٹیاں آنے والی تھیں اور وہ چاہتا تھا کہ اس ماہا نامی لڑکی سے جو خود کو اس کی زوجہ کہتی ہے ملائے، مگر وہ خط والی لڑکی رہتی کہاں ہے؟ وہ فون نمبر اور پتے کے بغیر کیسے جان پائے؟ وہ کشمکش میں ہی رہا، مگر یہ کشمکش بھی کھلنے لگی۔ اس مہینے کی 25 کو بہاولپور میں میجک شو ہو رہا ہے۔ مجھے ایسی شعبدہ بازی دیکھنے کا کوئی شوق نہیں، مگر سہیلی بہت دلدادہ ہے تو جانا پڑے گا۔ اب کی بار آؤ گے تو گجرے پہنوں گی۔ بھائی کو بھابھی کے لیے لیتے دیکھتی ہوں تو ایک ہوک سی اٹھتی ہے۔ تمہاری زوجہ ماہا۔ بہاولپور 25 تاریخ؟ جان باز کھل اٹھا۔ چھٹیاں 27 سے تھیں۔ اس نے اضافی چھٹیاں لیں اور نوابوں کی سرزمین بہاولپور میں سجنے والے میجک شو میں اپنی زوجہ کو ڈھونڈنے آ پہنچا۔ شو شروع ہو چکا تھا، سینکڑوں کا مجمع تھا۔ اب ماہا کو کیسے ڈھونڈتا؟ فوجی تھا، نڈر اور بے باک، سٹیج پر چڑھ گیا اور کرتب دکھاتے جادوگر سے کہا کہ اگلے جادو کے لیے اس کی زوجہ ماہا کا نام لے۔ جادوگر اس کی مداخلت سے کچھ ڈسٹرب تو ہوا، مگر اس نے نام لے لیا، لیفٹیننٹ جان باز کی زوجہ ماہا۔ اگلی سیٹوں پر بیٹھی ایک لڑکی بے اختیاری میں اچانک ہی سر پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ تماش بین اندھیرے میں تھے، مگر جان باز کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ وہ چھلانگ لگا کر اترا اور سیکنڈوں میں ماہا تک پہنچ گیا۔ جادوگر افراتفری کو سمٹانے کے لیے اگلا جادو دکھانے لگا۔ تو تم ہو میری زوجہ؟ وہ پاس ہی بیٹھ گیا۔ وہ خط تو میں نے یوں ہی لکھ دیے تھے اور تم آ پہنچے۔ ماہا بوکھلا کر سہیلی کا ہاتھ پکڑ کر جانے لگی تو جان باز بھی پیچھے ہو لیا۔ یہ تو لے لو۔ باہر پہنچ کر جان باز نے صدا لگائی۔ ماہا نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ خطوط لیے کھڑا تھا۔ ان تمام خطوط کا جواب جو تم نے لکھے۔ مذاق میں چند خطوط کیا لکھ دیے، آپ تو کشمیر سے آدھم کے۔ تو اس مذاق کو حقیقت کے روپ میں ڈھالتے ہیں؟ مجھ سے شادی کرو گی؟ ماہا سرا سمگی سے اسے دیکھنے لگی اور دوڑ کر دور جانے لگی۔ جواب تو دے دو، وہ پیچھے سے پکارا، مگر وہ دور کھڑی شاندار سی گاڑی میں جا بیٹھی اور سہیلی کا انتظار کرنے لگی۔ اپنی سہیلی کا پتہ تو بتاتی جائیں، جان باز نے اس کی سہیلی سے پوچھا۔ وہ کچھ دیر شش و پنج میں مبتلا رہی، بالآخر بتا دیا، چراغ محل۔ اگلے دن وہ چراغ محل کے دروازے پر کھڑا اندر جانے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ کس سے ملنا ہے؟ نام لیتے ہوئے وہ ہچکچایا۔ ماہا سے۔ نوابزادی کی ٹیچر؟ تو ماہا صاحبہ نوابزادی کی ٹیچر ہیں۔ اس سوال سے چراغ محل میں ہونے کا جواز بھی معلوم ہوا۔ سوچتے ہوئے وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ انٹرکام پر اجازت کی طلب کی گئی اور اسے 2 دربان جیسے ملازموں کی قیادت میں مہمان خانے بٹھا دیا گیا۔ چند لمحوں بعد ماہا آئی تو وہ بوکھلائی ہوئی تھی۔ یہاں کیوں آ گئے؟
कल सोचता रहा भला एक लड़की कैसे एक लड़के को हाँ कर सकती है जब ये ना जानती हो कि वो कहाँ रहता है और कितना कमाता है। तो जनाब, मेरी तनख्वाह 10,000 है। अगले साल इसमें कुछ इजाफा हो जाएगा। घर अपना नहीं है, अलबत्ता बैंक में पैसे हैं और चंद सालों में इतने हो जाएंगे कि 5 मरले का घर खरीद सकूं। अब बोलो, कबूल है? महा खामोशी से उसे देखती रही। मेरा कोई है नहीं जो तुम्हारे वालिद से बात करे। अगर तुम हाँ कह दोगी तो मैं खुद उनसे बात कर लूंगा। महा वैसे ही खाली आंखों से उसे देखती रही। कल मैंने 12 बजे की गाड़ी से बहावलपुर से कोयटा जाना है। वहां अपने मुंह बोले वालिदैन से मिलना है। सोच लो, अगर जवाब हाँ में है तो 12 बजे से पहले स्टेशन पर आ जाना। नवाबजादी की टीचर को एक अजनबी के आने से दिक्कत ना हो, नवाब साहब एतराज़ ना करें, इसलिए वो जल्दी से वापस हो लिया और टीचर यूं ही खाली आंखों की मूर्ति बनी रही। तो फिर क्या सोचा है तुमने? वो गाड़ी में अपनी सहेली, जिसका नाम हिरा था, के साथ बैठी थी। हाँ कह दूंगी। ड्राइव करते हुए वो मुस्कुराई। क्या इतना सीधा है? हिरा की बात पर जैसे ख्वाब टूटा। उसके पांव ब्रेक पड़े और गाड़ी अचानक से रुक गई। पीछे आती गाड़ियां भी यकदम रुक गईं और पिछली गाड़ी से गार्ड यकदम आगे आया। नवाबजादी साहिबा, सब ठीक है? नवाबजादी की आंखें भीगी हुई थीं। जल्दी से काला चश्मा लगाकर आंसू छुपाए। सब ठीक है। वो गाड़ी स्टार्ट करने लगी। तुम माहा नहीं, नवाबजादी मेहरुन्निसा हो, रियासत बहावलपुर की शहजादी, और वो एक आम फौजी। तुम दोनों का क्या जोड़? बस करो ये मजाक, बता दूं इसे हकीकत। हिरा के अल्फाज काट रखने की सलाहियत रखते थे। अगले दिन जानबाज झांक कर देखता रहा, कहीं से माहा आती दिखाई न देती। फिर बुरके में मौजूद एक लड़की ने उसका कंधा थपथपाया। माहा! जानबाज खुशी से उछल पड़ा। क्या ये हाँ है? कोयटा बाद में जाना। कल मैं तुमसे मुल्तान बहाउद्दीन ज़िक्रिया के मज़ार पर मिलूंगी। कुछ बातें बतानी हैं जो यहाँ मुमकिन नहीं। माहा जैसे आई वैसे चली गई। क्या ये हाँ है? वो जानबाज को कश्मकश में डाल गई। नवाब साहब ने तकसीम के बाद अपनी रियासत का इल्हाक पाकिस्तान के साथ और सैकड़ों एकड़ ज़मीन हुकूमत पाकिस्तान को डोनेट की, पर ज़मीन थी कि फिर भी कम न हुई। बादशाहों और शहंशाहों को भी अपना तर्ज ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए माली हिकमत अमली से चलना पड़ता है। इसलिए रियासत ने जो ज़रई ज़मीन और फार्म थे सो थे। बैरूने मुल्क में भी उनके कई बिजनेस थे, जिनमें से नुमाया बिजनेस सरजमीन ओमान पर मौजूद अशियाए खुर्दनोश की फैक्ट्रियां थीं। उन फैक्ट्रियों में आला मेयार का सामान तैयार किया जाता, जो तमाम खलीजी ममालिक में यकसा मकबूल था। चंद दिन पहले की बात है कि शाही एलची नवाब साहब के महल में शहनशाह ओमान का खत लेकर हाजिर हुआ। ये खत दरअसल एक अशाइये का दावतनामा था, जिसमें शहनशाह ओमान किसी खास उमूर पर बात करना चाहते थे। नवाब साहब दावत कबूल करते हुए पहली फुर्सत में ओमान पहुंचे। शहनशाह ओमान ने अपने बेटे शहजादे अम्मार के लिए नवाब साहब की बेटी नवाबजादी मेहरुन्निसा का हाथ मांगा। नवाब साहब खुद भी मेहरुन्निसा की शादी करना चाहते थे। लाहौर और कराची के चंद बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उमरा की तरफ से पैगाम तो मौसूल हुए थे, मगर उम्मान का शाही खानदान मेहरुन्निसा को बहू बनाना चाहता था, तो ये तो खुशकिस्मती से भी बड़ी कोई चीज़ थी। गो के इस रिश्तेदारी में शहनशाह उम्मान को भी फ़ायदा था कि उम्मान में फैला हुआ नवाब साहब का कारोबार शहजादे अम्मार के इख्तियार में आ जाता। मुस्कुराते हुए नवाब साहब ने हाँ कर दी। वतन वापसी पर अहलिया को खुशी से बताते हुए उन्होंने लख्ते जिगर का पूछा, मेहरुन्निसा अपनी सहेली के साथ बहाउद्दीन ज़करिया के दरबार में हाजिरी के लिए गई है। नवाब बेगम ने जवाब दिया, मैंने वो ख़त मजाक में लिखे थे, तो इस मजाक को हकीकत का रूप दे देते हैं। ये सब इतना आसान नहीं, तो आसान बनाते हैं। जानबाज महाजिच सी हुई। हाय, आज पता चला मेरा नाम कितना शीरीं है। महा खफकी से उसको देखने लगी। वो दोनों यूं बातें कर रहे थे जैसे बरसों की शानासाई हो। ये बात बैक वक्त उन दोनों के जहन में आई और जानबाज के होंठों पर आने पर उसे एक पल मिला। आज हम चौथी दफ़ा मिल रहे हैं, लेकिन यूं लगता है चौथी नहीं 5वीं। महा ने तस्हीह करना ज़रूरी समझा। जानबाज गिनने लगा। मैजिक शो, चराग महल, रेलवे स्टेशन और अब दरबार, ये चौथी मुलाकात है। कश्मीर के गांव अमीराबाद में हिंदू फसावात में जब एक लड़की को चंद लड़कों ने घेर रखा था और तुमने उसकी जान और इज्जत बचाई थी, वो लड़की मैं थी। नवाबजादी नवाब साहब की इजाज़त से सहेलियों के साथ कश्मीर की बर्फ़ देखने गई थी।
کہ عام کشمیریوں کا رہن سہن دیکھنے کے چکر میں اکیلی گاؤں چلی آئی اور وہاں گنڈوں نے گھیر لیا۔ پہلی ملاقات کا قصہ سن کر جان باز کو ادراک ہوا کہ کیوں ایک لڑکی اسے زوجہ بن کر خط لکھنے لگی تھی۔ وہ ہنسنے لگا اور ہنس ہنس کر دوہرا ہو گیا۔ ماہا خفگی سے اسے دیکھتی رہی۔ میں کچھ نہیں سنوں گا، اب تو تمہیں اپنی زوجہ بنا کر رہوں گا۔ لیکن ماہا حقیقت بتانے کی کوشش کرتی رہی۔ تبھی جان باز کی نظر دور سے آتے ایک جوڑے اور ساتھ موجود ننھے بچے پر پڑی۔ یہ میجر سکندر تھے اپنی فیملی کے ساتھ۔ سر، جان باز، 1 منٹ کہتا دوڑتا ہوا میجر سکندر تک پہنچا۔ میجر صاحب ملتان کے رہائشی تھے۔ وہ بھی چھٹیوں پر گھر آئے ہوئے تھے اور آج بیگم اور بچی کے ساتھ دربار پر حاضری دینے آئے تھے۔ جان باز کو دیکھ کر ان کا منہ بن گیا کہ یہ یہاں بھی آ پہنچا۔ لیفٹیننٹ جان باز، آپ تو واقعی جان باز ہیں۔ میں نے آپ کا انٹرویو ٹی وی پر دیکھا تھا۔ اور یہ لڑکی کون ہے؟ میجر سکندر کے برعکس ان کی اہلیہ خوش گپیاں کرنے لگیں۔ میری ہونے والی بیوی، چشمے بدور، خوب جوڑی ہے۔ اس وقت وہ ہندوستانی جوان رام بھی اس وقت دربار کے احاطے میں گھوم پھر رہا تھا۔ وہ واپس پنڈت نالائن کے پاس نہ جا سکا اور کشمیر میں بھیس بدل کر رہنا بھی مشکل تھا، اس لیے جو گاڑی ملی اس میں بیٹھ گیا۔ گاڑی نے اسے ملتان میں اتارا۔ اب وہ اپنی بہن کو یاد کرتا رہتا اور واپس ہندوستان جانے کے منصوبے بناتا رہتا۔ جان باز کو یہاں دیکھ کر اس کو آگ لگ گئی۔ یہ سالہ پاکستانی فوجی اگر اس دن ہیرو گیری نہ دکھاتا تو نہ میرے ساتھی مرتے اور نہ میں آج یوں بھٹک رہا ہوتا۔ غصہ کچھ ایسا غالب آیا کہ نیفے میں عرصہ چاقو نکال کر وہ جان باز کے سامنے آ کھڑا ہوا اور تیزی میں کیے گئے پہلے وار سے ہی جان باز کا دایاں بازو زخمی کر دیا۔ جان باز اس حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ قبل اس کے کہ رام دوسرا وار کرتا، میجر سکندر نے اسے پکڑ لیا۔ ان کے مضبوط بازوؤں میں وہ بے بس پرندے کی طرح پھڑپھڑا کر رہ گیا۔ زخمی جان باز کو فوجی اسپتال طبی امداد کے لیے لے گئے۔ پریشان سی ماہا بھی ساتھ تھی۔ جب طبی امداد اور ڈریسنگ کے بعد جان باز کو ڈسچارج کر دیا گیا، تب تلک دن کا اجالا مغرب کے بعد کے جامنی رنگ میں ڈھل چکا تھا۔ ماہا اور اس کی سہیلی اب رخصت چاہتی تھیں۔ ہاں کہہ دو، تنخواہ کے 10,000 تمہارے ہاتھ پر رکھوں گا، جان باز کہہ رہا تھا۔ ماہا چپ ہی رہی۔ ملکہ بنا کے رکھوں گا، خاص تخت بنواؤں گا، تخت سلیمان جیسا، جس پر بیٹھ کر تم حکم چلانا۔ تخت سلیمان جیسا؟ اس افسردگی میں بھی وہ مسکرا دی۔ بالکل، جان باز کی آنکھوں میں یقین تھا۔ ماہا نے کچھ نہ کہا، چپ چاپ چل دی۔ کوریڈور کے دوسرے کنارے پہنچی، پھر مڑ کر دیکھا اور بولی، ہاں۔ کوئٹہ سے اپنے منہ بولے ماں باپ سے ملتے ہوئے جب چھٹیوں کی بعد واپس ڈیوٹی پر پہنچا تو ٹی وی کے لیے انٹرویو کرنے والی عابدہ کا خط اس کا انتظار کر رہا تھا۔ خط میں خیریت دریافت کرنے کے علاوہ اس کے لیے ایک اچھی سی لڑکی ملنے کی نوید بھی تھی۔ خط کا جواب دینے کی بجائے جان باز نے اسے فون کیا۔ لڑکی مل گئی ہے اور آپ کے توسط سے ملی ہے۔ کیسی؟ عابدہ حیران ہوئی۔ جواب میں جان باز نے زوجہ بن کر خط لکھنے والی کے بارے میں بتایا تو وہ اس فیری ٹیل پر مسکرا دی۔ رام کو وہیں ملکان میں ہی انٹیلیجنس کور کی کسٹڈی میں دے دیا گیا تھا۔ سائنائڈ کیپسول لینے سے پہلے ہی اس کی تلاشی لے لی گئی تھی۔ اس سے ہندو مسلم فساد کی کوشش کرنے والوں کے بارے میں معلومات انٹیلیجنس نے نکلوا لیں اور حکام بالا تک پہنچا دیں۔ تب حکام بالا نے منتخب فوجیوں کو ایک سیکرٹ مشن پر بھیجا۔ غازی بن کر لوٹنا۔ بریگیڈیئر صاحب نے نوجوانوں کی ڈھارس باندھی۔ منتخب فوجیوں کی سربراہی میجر سکندر کر رہے تھے۔ جان باز بھی ان کی ٹیم کا حصہ تھا۔ نوابزادی مہر النساء جب محل پہنچی تو ماں باپ کو اپنا انتظار کرتے پایا۔ نواب بیگم والہانہ انداز میں آگے بڑھیں اور بیٹی کو ساتھ لگا کر چومنے لگیں۔ مہر النساء مسکراتی رہیں۔ نواب صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے بلایا اور ماتھا چوما۔ مہر النساء، ہم نے آپ کا رشتہ سلطنت عمان کے شہزادہ عمار سے طے کر دیا ہے۔ شادی اسی سال کے آخر میں ہوگی۔ مہر النساء پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ تو کسی اور کو ہاں کہہ آئی ہے، صرف ہاں ہی نہیں کہہ آئی بلکہ اپنا دل بھی دے آئی ہے۔ فوراً سے دوڑتے ہوئے وہ وہاں سے چلی آئی۔ شرما گئیں؟ نواب بیگم نے مسکرا کر استفسار کیا۔ مہر النساء کی جان سولی پر لٹک گئی تھی۔ وہ ان کمیاب لوگوں میں سے تھی جو دولت اور شہرت سے بیزار ہوتے ہیں۔ نوابوں والی پروٹوکول والی زندگی سے اسے اکتاہٹ محسوس ہوتی، اسی لیے تو ہیرا کو ساتھ لیے نگر نگر گھومتی۔ اب تو اس کی زندگی میں جان باز آ گیا تھا، وہ جس نے جان بازوں کی طرح اس کی عزت بچائی تھی، اور پھر آگے کی کہانی کی ابتدا تو اس نے ہی کی تھی۔ زوجہ بن کر اسے خط لکھے،
इस खुशफहमी के साथ कि ये यकतरफा कार्रवाई ही रहेगी। मगर जानबाज तो उसे ढूंढता हुआ रियासत आ पहुंचा। ये भी मुसल्लमा हकीकत थी कि वो जानबाज को दिल से चाहने लगी थी और उसकी ज़ौजा बनना चाहती थी, बावजूद इसके कि वो जो अपनी सारी तनख्वाह, जो कि सिर्फ 10,000 थी, उसके हाथ पर रखने का दायी था, जबकि इस रकम से कहीं ज़्यादा के तो उसके लिए इम्पोर्टेड कपड़े और जूते आ जाते। मगर वो फिर भी उसी से शादी करेगी और एक आम फौजी की बीवी बनकर ज़िंदगी गुजारेगी। उसे सल्तनत ओमान के शहजादे में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही वो नवाबजादी के रुतबे से तरक्की पाकर शहजादी या मलिका बनना चाहती थी। मगर ये सारी बातें वो कैसे अपने वालिदैन को बताए? कैसे कैसे? वो रोती रहती और सोचती रहती, इस बात से बेखबर कि उसकी मुश्किल आसान होने वाली है। वो नवाबजादी थी, रियासत के लोग उसे पहचानते थे, इसलिए वो बुर्का पहनकर जानबाज से मिलने रेलवे स्टेशन गई थी और तफसीली मुलाकात के लिए उसने मुल्तान के दरबार का नाम लिया था, क्योंकि वहाँ उसे पहचानने वाला कोई न था। मगर जब रेलवे स्टेशन पर लम्हे भर के लिए जानबाज को चेहरा दिखाने के लिए निकाब उल्टा, तो एक न्यूज़ रिपोर्टर की नज़रों में आ गई। वो तो वैसे भी चटपटी खबरों की तलाश में था। उसने नवाबजादी का ताक़ुब किया, यहाँ तक कि मज़ार पर जानबाज के साथ उसकी तस्वीर ली। फिर 3-4 दिन बाद अखबार की हेडलाइन थी, नवाबजादी मेहरुन्निसा एक आम आदमी की मोहब्बत में गिरफ्तार। नवाब साहब अखबार के रसिया न थे। मातहतों ने चहमे गोइयाँ तो की, मगर किसी में ये खबर नवाब साहब तक पहुँचाने का हौसला न था। नवाब साहब तक ये खबर सल्तनत ओमान के सफ़ीर की आमद से पहुँची। अखबार का सरे वर्क नवाब साहब को दिखाते हुए हुक्म शाही के मुताबिक नवाबजादी मेहरुन्निसा से तस्दीक या तरदीद की ख्वाहिश जाहिर की। नवाब साहब इन अखबार वालों के झूठी खबरों से फैलाने से खूब वाकिफ थे। बिला तामुल उन्होंने मेहरुन्निसा को बुलाया। नवाबजादी, आप तो अखबार वालों के मिर्च मसालों से खूब वाकिफ है, लेकिन इस खबर ने शहजादा अम्मार को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। आप खुद एलची को तरदीद कर दें। मेहरुन्निसा बुत बनी खड़ी रहीं। नवाब साहब और एलची उसके बोलने का इंतज़ार करते रहे, मगर वो खामोश ही रहीं। रफ्ता रफ्ता नवाब साहब के माथे पर बल आने लगे। वो मेहरुन्निसा के पास आए और सरगोशी से कहने लगे, अगर ये बात सच भी है तो भी इनकार कर दो। लम्हों की खता को सदियों की सज़ा पर मुहित न करो। बाप से मोहब्बत एहतराम का रिश्ता था, मगर अब नहीं तो कब के मिस्ताक मेहरुन्निसा ने हिम्मत की और बोली, ये सच है, मैं एक आम फौजी से शादी करना चाहती हूँ। ये कहते हुए मेहरुन्निसा की आवाज़ भीगने लगी और वो रोते रोते वहाँ से दौड़ी चली आई। हुजूर का इकबाल बुलंद हो, एलची ने झुक के सलाम किया और अपने रस्ते हो लिया। नवाब साहब माथे पर शिकन लिए किसी गहरी सोच में मुस्तग़रिक थे। चंद दिनों में उन्होंने जानबाज के बारे में तमाम मालूमात हासिल कर लीं। वो आम इंसान न थे, एक रियासत के नवाब थे। हुकूमत पाकिस्तान पर उनके कई एहसान थे। उन्होंने हुक्काम बाला तक रसाई की। इस लड़के को किसी ऐसे मिशन पर भेज दो जहां वो शहादत का दर्जा पाए और जन्नत में हूरे इसका इस्तकबाल करें। चुनांचे पंडित नारायण को सफ़ाए हस्ती से मिटाने के लिए सीक्रेट मिशन प्लान किया गया और लेफ्टिनेंट जानबाज इस मिशन की सेकंड कमांड थी। मेहरुन्निसा को ये नामुमकिन लगा कि नवाब साहब उसे आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट लेफ्टिनेंट जानबाज से मिलने जाने देंगे, मगर उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स और हिरा की मौजूदगी में बेटी को जाने दिया। मेहरुन्निसा, जो जानबाज की माँ थी, कश्मीर पहुंच गई। जानबाज, जो कुछ संजीदा था, माँ को देखकर हैरान रह गया और खुलकर मुस्कुराया। मेरा दिल कहता था कि इस मिशन पर जाने से पहले तुमसे मुलाकात होगी। कौन सा मिशन? माँ, जो नवाब साहब की रजामंदी के साथ साथ ये भी बताना चाहती थी कि वो एक आम लड़की नहीं बल्कि नवाबजादी है, लम्हे भर को ठिठक गई और दोनों बातें दरमियान में रह गईं। मकबूजा कश्मीर जाकर पंडित नारायण को सफ़ाए हस्ती से हटाने का मिशन। तफसीलात जानकर माँ की जान हलक में अटकी। अगर पकड़े गए तो? दुआ करो मार कर आएं या फिर शहीद हो जाएं। पकड़े गए तो मौत से बदतर होगा। नहीं, रोते रोते माँ कुछ बोल ही न पाई। पहले जब कभी किसी मिशन पर जाता तो शहीद होने की तमन्ना होती थी, क्योंकि पीछे कोई इंतज़ार करने वाला नहीं था। अब जब इंतज़ार करने वाला है तो गाजी बनकर लौटने की तमन्ना है। मत जाओ। हिचकियों के दरमियान टूटे हुए अल्फाज निकले। दुआ करना, लौट आऊं। जानबाज ने अपने दोनों हाथ माँ के सर पर रख दिए। भेस बदल कर नारंगी कुर्तों में साधुओं का रूप धारे तमाम फौजी मकबूजा कश्मीर पहुंचे और रात के अंधेरे में पंडित नारायण के घर को महसूर कर लिया।
कई जवान उनसे लड़ने को आगे आए, मगर पाकिस्तानी फौजियों के सामने ना टिक सके। पंडित नारायण, जो गालिबन सो रहा था, वो भी जाग गया, और जब जानबाज उसके कमरे तक पहुंचा तो वो पिस्तौल ताने खड़ा था। जानबाज आगे बढ़ने लगा, पंडित ने फायर कर दिया, मगर इससे कबल ही जानबाज ने हाथ बढ़ाकर फायर का रुख छत की तरफ कर दिया और दबोच कर पिस्तौल अपने हाथ में ले लिया। पंडित अब निहत्था खड़ा था। अल्लाह का नाम लेकर जानबाज ने 2 फायर किए और पंडित तड़प तड़प कर ठंडा हो गया। तब तलक मेजर सिकंदर भी वहां आ पहुंचे। मरे हुए नारायण को देखकर उन्होंने जानबाज को इशारा किया और मंसूबे के मुताबिक पंडित की रिहाइशगाह को आग लगाकर निकलने लगे। निकलते समय जानबाज के कानों में एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज आई। रुको मत लेफ्टिनेंट, चलो, मेजर सिकंदर चीखे। वो बच्ची, जानबाज रोने की आवाज नजरअंदाज न कर सका। तुम्हारी जान बच्ची की जान से ज्यादा कीमती है, चलो भागो। जानबाज भागा, मगर अंदर की तरफ, और ढूंढते ढांढते बच्ची को उस कमरे से निकाल लाया। ये बच्ची राम की बहन सीता थी। बच्ची को लेकर जब वो वापस आया तो उसके साथी भागकर जा चुके थे और हिंदुस्तानी फौज वहां तक पहुंच चुकी थी। बच्ची को हिंदुस्तानी सिपाही के हवाले करने के बाद उसने हाथ हवा में बुलंद कर दिए। एक सिपाही ने आगे बढ़कर उसका पिस्तौल उतार लिया। अब वो निहत्था था और हिंदुस्तानी फौज के कब्जे में था। मेजर सिकंदर और दूसरे साथी छुपते छुपाते किसी न किसी तरह आज़ाद कश्मीर पहुंच गए और वहां से अपने बटालियन में रिपोर्ट की कि जानबाज पकड़ा जा चुका था। ये एक अफसोसनाक खबर थी। हिंदुस्तानी हुकूमत से जानबाज के लिए रहम की अपील की गई, मगर वो कैसे अपने दुश्मन को छोड़ सकते थे जो उनके घर में घुसकर उनके दर्जन भर आदमियों को कत्ल कर गया था। मेहरुन्निसा रोती धोती गम से पागल हो गई। ऐसे ही कितने साल गुजर गए। नवाब साहब ने उसकी शादी फैसलाबाद के एक इंडस्ट्रियलिस्ट से कर दी। साल के 6 माह उसके लंदन और बाकी फैसलाबाद में गुजरते। जिंदगी गुजरती गई, यहाँ तक बच्चे हुए और वो स्कूल फिर कॉलेज जाने लगे। ये 20 साल बाद का किस्सा था। इन दिनों पाकिस्तान हिंदुस्तान की माबैन कशीदगी काफ़ी कम हो चुकी थी। तब एक लड़की ढूंढती ढांढती फैसलाबाद उसके घर आ पहुंची। इसके पास एक ख़त था। ये किसी और का नहीं, जानबाज का ख़त था। माह के लिए रियासत बहावलपुर भेजा गया था, मगर जिस महल का पता इसमें दर्ज था वो डोनेट कर दिया गया था। अब वहाँ पर सरकारी अस्पताल था, इसलिए दोनों दफ़ा ख़त वापस चला गया। चुनांचे वो लड़की खुद उसे ढूंढने और ख़त पहुँचाने आती थी। मैं सीता हूँ। बाबा बताते थे कि मुझे बचाते बचाते लेफ्टिनेंट जानबाज खुद गिरफ्तार हो गए। मैं यतीम लड़की थी जिसका भाई पाकिस्तान की कैद में दम तोड़ गया। मुझे एक कर्नल ने गोद लिया। वो बे औलाद थे, उन्हीं को मैं बाबा कहती हूँ। ये ख़त बाबा को लेफ्टिनेंट जानबाज ने दिया था। बाबा क्योंकि खुद आर्मी में थे, इसलिए ये ख़त पहुँचाने ना आ सकते थे। अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ और ये ज़िंदगी लेफ्टिनेंट जानबाज की वजह से है, तो कर्ज उतारने आना चाहती थी। सीता तफसील बताती रहीं और जब सुस्ताने के लिए चली गईं तो कांपते हाथों से मेहरुन्निसा ने ख़त खोला। जान से प्यारी माहा, मैं नहीं जानता ये ख़त तुम तक पहुंच पाएगा कि नहीं, मगर फिर भी मैं अपने जज्बात तुम तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। ख्वाबों में देखता था कि तुम्हारी गोद में सर रख कर लेटा हूं और तुम मेरे बाल सहलाती हो। मगर शायद ये सब जन्नत में मुमकिन होगा। लिखना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, मगर लिख भी नहीं पा रहा। फांसी का वक्त करीब है। बस याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब जन्नत में मुलाकात होगी। तुम्हारा जानबाज। ख़त माहा के हाथ से गिर गया और वो फूट फूट कर रो दी। क्या कहानी थी और क्या अंजाम था। तभी उसकी नज़र अखबार के टुकड़े पर पड़ी, जो गालिबन ख़त के लिफाफे में ही था, मगर उसका ध्यान नहीं गया था। झुककर उसने वो टुकड़ा उठाया। ये 20 साल पुराने अखबार का टुकड़ा था, जिस पर जली हुई हुरूफ में इबारत दर्ज थी। नवाबजादी मेहरुन्निसा एक आम आदमी की मोहब्बत में गिरफ्तार। ऊपर पेन से लिखा हुआ था, परियों के देश की नवाबजादी, जो चंद हजार कमाने वाले फौजी के तख्ते सुलेमान बनवा कर देने के झांसेनुमा वादे पर यकीन करके उससे शादी पर तैयार हो गई। उसके आंसू टप टप जानबाज की लिखी तहरीर पर गिरने लगे।